welcome to the accountancy class. What we are going to study today? Today we are going to study the classification of accounts. Notri, in ಮುಂದೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋರಿದ್ದೀರಿ. You are going to start solving the sums. See, understand one thing, that what is the difference between commerce and arts? Science basic difference you know. Okay, why a child will select between commerce and arts, that you need to know. What are the subjects in commerce? Accountancy, then business studies, then you will have economics, then you have statistics or political science or computer science, any as an option. Then you have languages, Kannada, Hindi and English. When we speak about arts, they also have the similar subjects except accountancy and business studies. Okay, so in arts also they are going to study economics, they are going to study computer science, history or political science, and they will be studying the languages same like what any other stream is going to study. So when you are coming to commerce, it means you must and should have the proper knowledge of accountancy and business studies, because that is, or these are the two subjects which will differentiate between a art student and between a commerce student. Because a commerce student will learn economics, arts student also will learn economics. If a commerce student is learning political science, same goes with arts student. But a art student will never learn accountancy or business studies. Okay, so these are the subjects learned by a commerce student only. Okay, so what I am trying to say here is, if you are a commerce student and you are not good at accountancy and business studies, then you cannot be called as a commerce student. So therefore, being a commerce student, it is very much necessary that you should have the thorough knowledge of accountancy and business studies. Okay, see, along with learning economics and the other subjects, you can apply for the other government competitive exams like IAS, KS and all those things. Along with that, you have the advantage of applying for the professional courses which are being offered for the commerce stream like CA, CS, CMA, etc. So being a commerce student, you have an advantage of arts stream as well as commerce stream. So it's more beneficial. So when you are a commerce student, it means you have an advantage of arts stream as well as the commerce stream. But again, being a commerce student, it is very much essential to have the knowledge of these subjects. Now, having said that, if you want to learn accountancy properly, it is very important in PUC first year, you should and must focus on each and every class that is being taught. Not just chapter, but each and every class. Because in each and every class, you are going to understand something new. You are going to learn something new which will add up the base into your accountancy knowledge. If your PUC first year is strong, believe me, the rest of your accountancy journey will be very smooth. But your first year itself is not strong, you will have to face many confusions and problems. Okay, so to avoid that, my sincere suggestion will be, go thoroughly through each and every class. Kindly make an effort to understand it. If you are not understanding, kindly ask your respective subject teachers. They are here to help you. Okay, they are here to teach you. But unless and until you are not ready to learn, they can't do anything, isn't it? So therefore, let us start. Now this is the first step where you are going to understand how you are going to learn the accountancy. So in ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಪಾಠಗಳು ಬರಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರಕತ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಈ ಬರೋ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ಅಗದಿ ಮಹತ್ವದದಾವು. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡಬೇಕು, ನೆನಪಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೀವು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ 15ರಿಂದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ, ಅವು ಅಗದಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರನ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತೈತಿ. So what is our today's class topic? Our today's class topic is classification of accounts.
We have learned so much theory about accountancy. In the last classes, we have also learned the preparation of accounting equations. So in dual aspect ಐತಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೀವಿ. Where you have understood that in a business, any business, not necessarily sole trading business, any business, whether it may be sole trading, whether it may be partnership, whether it may be cooperative, whether it may be a joint stock company, any form of business, the accounting equation applies for all in the same way. So what is the accounting equation? The accounting equation is the assets are always equal to the capital and liabilities. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಾಕತ್ತೀವಿ. ಏನು ಕಲಿಯೋದೀರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is a 6 marks compulsory question in section C. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಒಬ್ರು ಮೂರ್ಖನೇ ಇರಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 6 marks, you should and must learn it. In the previous class you have learned accounting equation. That time also I had told you it's a compulsory question. Okay, ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ 7 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನಿ 4. If I would have been in your place, I would have attempted all the 7. Not just because ಒಂದು ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, because I want my strength to be in all the sums. Whatever sums it may come, I should be able to solve it. ನಿಮ್ದು ತಯಾರಿ ಆಗೈತಿ, ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋರದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, so let us start. Before starting, how many times we have learned that at the end of the business cycle, what every business prepares, it prepares its financial statements. So when we say financial statements, what are the financial statements? Trading account, profit and loss account, and balance sheet. Okay, so these are the 3 financial statements ಯಾವ್ದು ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೇಡರ್ ಅದೇವಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದೇವಿ. ಟ್ರೇಡರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಬಾಯ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್? It is the process of buying and selling of goods and services. If it is services, this account will not come. This account will come only when you are a trader into the goods. Okay, so goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿದವರು ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವು, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ರಬ್ಬರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನೋಟ್ ಬುಕ್. ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡಾಕ ಅವ್ರು ಏನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ನೋ, ದಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಸೆಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗುಡ್ಸ್? ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಬಟ್ 200 pages 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತೈತು, ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೈ? ದೇ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಟಿ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a T shape account. Like this it will be prepared, and that's why it is called a T shape. Now it is divided by debit side and credit side. ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ that we are going to learn in tomorrow's class, where we will learn the rules of accounting. Okay, before that classification of accounts ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗದ
ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Now understand whatever I am saying. All the expenses are recorded on the debit side. All the expenses and losses are recorded on the debit side. All the incomes and gains are recorded on the credit side. Okay? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನ್ ನಿಮ್ದ ಲಾಸ್ ನುಕ್ಸಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು whatever gains and profits are there, okay, or revenues are there, it will be written on the credit side. Now understand what are the items coming here. Okay, the first item is opening stock. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as stock. So at the beginning of the financial year, you all know about the accounting period. You concept dalli adu ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. Okay, so in India what is the accounting period? It starts from April 1 to the next year 31st March. So ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ April 1 ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಏನು ಮುಂಜಾನೆ ಗೋಡೌನ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 31st March, whatever stock will be there, that will be called as closing stock. So this opening and closing, what it will define? It will define the date. Okay. Next ಏನೈತಿ? Purchases. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. So what is their job? Buying and selling the goods. ಮತ್ತು ಈ buying and selling ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು 90% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಕಾರದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Where they are buying the goods in the wholesale and they are selling it into the retail. Okay, so ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅದಾವ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, isn't it? They need to pay either cash or it may be a credit purchases. Suppose goods ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. So that will be called return outwards. Then wages, ಕೂಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ? ಕೂಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಬಂದೈತಿ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೂಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಜಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನೇನೋ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐತಿ, ಫ್ರೆಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಐತಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Direct expenses andre ಏನು? Which are related with the purchases and sales directly. Those are called as direct expenses and they will be shown into the trading account. ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಾಗಿನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಎದ್ರಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟದೈತಿ, ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ? ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಈಗ ಇದೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ದಟ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿರಿ ಓ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಲಾಭ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? You will do the total of the amount on the credit side. You will take the total on the debit side. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಫರಕ್ ಇರ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತಾವ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಂತದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದಿರ್ತಾವ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. That kind of expenses will be shown into a separate account called as profit and loss account. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ gross profit ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? when your credit is greater than your debit. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ? ನುಕ್ಸಾನೂ ಆಗಬಹುದು. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಚಾಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯೋರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್. You will bring the same total here and the difference will be called as a gross loss.
ಲಾಭರೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ನುಕ್ಸಾನರೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸದ್ಯ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಬಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಲಿಯಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is the profit and loss account. Everyone should draw this all as it is. PPT ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೈತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗತೈತಿ ಆ ಡೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, now what is the next financial statement that every business organization prepares? It is the profit and loss account. So it is prepared for the year ended. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆನ್ 31st March. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದೈತಂದ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವು? ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗತಾವ. These expenses are indirectly related with the business and that's why they all are called as indirect expenses. What are the expenses? See, salaries. Ella kelsa neevu anta madakagilla. So you require workers for you who will work for you. So will they come free of cost? No. What they will demand? They will demand the salaries. So that is an expense. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಂದ್ರಾಕ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು, ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬೇಕು. So those are the other kind of expenses. Office rent, rates and taxes. If it is your own building, you need to pay the building tax and all. Okay. Then printing and stationery, telephone expenses, postage and telegram. Whenever you are doing a business on credit, you will allow discount and similarly you may receive discount. You have seen this kind of entries into your accounting equation. Okay. Then insurance ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಐತಿ, ಟಮ್ಟಮರ್ ಐತಿ, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಕ್ ಐತಿ, 407 ಐತಿ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ನ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಏನೇ ನಿಮ್ ಕಡೆ ವಾಹನ ಐತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದನೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ whether you have written all correctly or not. How your teachers check your books? In the same way, the chartered accountant will check the books of accounts. And what they will see? That you ಏನರೆ fraud ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, mistake ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಅದರಾಗ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. They'll check all those things. And to do that work, what they will take? They will take the audit fees. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ therefore it is compulsory for every business organization. ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡಿಟ್? ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಓನ್ಲಿ ಅ CA ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಕತ್ತಲ್ದಾಗ ಕೂತಾದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್, ಮಷಿನರಿ ಏನಾರೇ ಐತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ 2 ವೀಲರ್ ಐತಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರು, ಟೈರ್ದಾಗ ಹವಾ ಅದು ಐತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್. ಏನಾರೇ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರದೇನು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಐತಿ, ಓಕೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನ 1 ತಿಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಕ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾವು? ಖಂಡಿತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದಾಗ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ expenses. Some are losses like bad debts. Whenever you do sales on credit, ಯಾರಿಗಾರೆ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಉದಾರಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಂತ. ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಲೆ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ receipt for that, if you have the document for that transaction, you can put a case for getting that money. But other than that, what you can do? You can do nothing, but you should show it as a loss into your business. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಪೋಸ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿರಿ ಉದಾರಿ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 5,000 ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಾಗೂ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ರಿಸ್ಕ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ. ಉದಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಬ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಥವ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5%, 10%, ವಾಟ್ ಎವರ್. Bank charges. See, a businessman requires a bank for its various transactions. Now, bank will not do any of this work free of cost. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ತಗೋತಾರು, ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತಾರು. ಈಗಂತೂ ನೋಟ್ ಎನ್ಸಾಕು ದುಡ್ಡು ತಗೋತೈತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಸಪೋಸ್ ಅದು ಲೋನ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಯಾರು ಪುಕ್ಸಟದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಗೋತಾರೋ, ಬಡ್ಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. Now these expenses are indirectly related to the business and that's why they are shown into your P&L account. In the same way, all the incomes are shown on the credit side. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್? ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ಅವ್ರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಣೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಿಂಗ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿನೂ. ನೀವು ಏನ್ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮನಿ ಮಾರೋದ್ರೊಳಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರೊಳಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ 2 ಮನಿ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಶಾಪ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಐತಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಅದು ವರ್ಷ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ.
income and investments is a capital expenditure. ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then interest earned on debentures. What is debenture? It is also just similar like shares. The only difference is when you buy a share, you will become the owner of that company. But when you buy a debenture, you become the creditor of that company. So that's the major difference between shares and debentures. But from here, this point of view, both are investments, both are assets for this firm. Correct? Then profit on sale of asset. This is also a credit item. Okay? So if there is a income or there is a profit, then it will be shown on the credit. If there is a loss and expenses, it will have a debit balance. You can immediately ask me, madam, ille banditla loss and idan hen credit side ದಾಗ ಬರದ್ರಿ? Always brought down ಆಗಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. That time I didn't use that word. When it came here, then I am telling. So brought down balance ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, let us go for the known. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. What it is? Balance sheet. While teaching accounting equation also I had explained it. Today I am explaining it once more with certain new items. Okay. So nodri ಮೊದಲ assets side ತಗೋನು. The assets are classified into two broad categories: fixed assets, current assets. Now what do you mean by fixed and current? Any asset which will be used for a term or for a period more than 12 months, that will be called as fixed asset. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಬರೀ 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗನ ದುಡ್ಡು ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಬರೀ 12 ತಿಂಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ, that will be called as current asset. Correct? What are the assets? It's ಚಲೋದಾಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರೂ, because upon this three statements you are going to learn the 6 marks question. Okay? Land and building, asset. Plant and machinery, asset. Equipment, furniture and fixture, investments. Investments ಎದ್ರಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೇಕಾದ್ರಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೂಮಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, that itself becomes your land and building. You can invest in shares, you can invest in debentures, you can invest into bonds, you can invest into gold, you can invest into any commodities. See, commerce is a very beautiful stream. You have so many things to learn over here. Okay? Then current assets. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗನ ಈ ಅಸೆಟ್ ಎದ್ರಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನು ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದಾಗ, ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಅವಧಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗನ. So those kind of assets are called as current assets. What are those or which are those? Closing stock. Closing stock ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಿ. What do you mean by closing stock? The stock which is lying down into the godown or into the shop at the end of the financial period. What is the end of the financial period? 31st March. The same becomes opening on 1st April. Okay? Then bill or notes receivable. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ, you are going to learn. ಸದ್ಯ ತಗೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಪೇಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಚಲೋದಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಪೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬುದೈತಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 12 ತಿಂಗಳ ನೀವು ಒಮ್ಮಗಲೇ ತುಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್. 5 ವರ್ಷದ ಒಮ್ಮಗಲೇ ತುಂಬಿರಂದ್ರೂ ಪ್ರೀಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದೈತಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೈಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕಾಣಾಗತ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, whether it may be a fixed asset or a current asset, will be classified as asset. Now let us come this side. See here, bifurcation is made. One line hagbita. Why this bifurcation? This is your owner's equity, that is capital, and this is all external liability. Okay, ನೀವು accounting equation ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. Okay, so capital ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ? ಇವು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನೇನೈತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್
ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಾಗಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as further capital introduced, that will also be added into the existing capital balance. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಕರಾರ್ ಆಗೈತಿ, ದಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, ತಿಳ್ಕೊರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ, 100% ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದ 50 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವು ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾಗಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ ದುಡ್ಡು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ ಇಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಅದ ಆಸಕ್ತಿದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಅದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಓನರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಾಗ್ತಾರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಏನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದೈತಿ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಹಂಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಓನರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ನಡೆಸೋ ಓನರ್ ಅನ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಓನರ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ಓನರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ನೀವು ನೆನಪಿಡೋದು ಏನೈತಂದ್ರ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್. If there is interest on capital, it is a capital item. If there is interest on drawings, that is also a capital item. You should remember this. Okay? Here I do owner's equity. Now let us come to the last segment. This type of ನನ್ನ explanation ಮುಗಿತೈತಿ, ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಲೋನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, sometimes it is not enough. So what the businessman does, he will take the loan from outside. Now the loan can be taken from anywhere. It can be taken from any finance firm, it can be taken from a cooperative society, it can be taken from the bank, it can be taken from the relatives also. It will be shown separately. ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಕಡೆನೂ ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. It can be written loan from wife or loan from husband because they are also separate entities. ಹೆಂಡತಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿಂದ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ನಂದ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗ ಬರೆದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. She is also a separate entity in the eyes of law, and therefore separately you ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. From whomsoever you have taken the loan, whomsoever, the name can be written. Loan from bank, loan from father, loan from wife, whatever. Okay. Now other long-term borrowings in the same way, just like loan, if you have made any borrowings, that should be written here. Sundry creditors. Who are sundry creditors? These are the people who are asking money from the business. Why? We have made credit purchases from them. That's credit purchases. Okay. Then, as we have made credit purchases, we need to pay bill to them, and the bill will be called as bills payable. Correct? Then, outstanding expenses. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 31ನೇ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. 31ನೇ ಮಾರ್ಚಿನ ಅವತ್ತಿನ ಪಗಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪಗಾರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ? ನೋ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಅಥವಾ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ.
So then it will be called as outstanding expenses. Like that, so many expenses are there which on this particular date when you are preparing the balance sheet, it is outstanding. What do you mean by outstanding? To be paid, not yet paid. Okay. In the same way, incomes received in advance is ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ. Why liability? Because it does not belong to this particular financial year, that's it. So income received in advance, liability. Outstanding expenses, liability. Bills payable or notes payable, liability. These all items will be called as capital. These all items will be called as liability. These all items will be called as an asset. Okay? So I hope all of you have understood this. Now last point. See, in trading account, in P&L account, you remove the balances of net profit, gross profit and all. But in balance sheet, there will be no balances. Balance sheet here at end total same activity. It will be called as tally. It means what? On both the sides, the total should be same. If on both the sides, that is liability side and asset side, if the totals are same, then only whatever work you have done, that is correct. Okay? Yes. Now, let us start our questions. Nenapidri, these all questions are going to come into your exam for 6 marks into your section C. In accountancy question paper, there will be 5 sections. A, B, C, D, E. In section A, you have 1 marks questions. In section B, you have 2 marks questions. In section C, you have 6 marks questions. In section D, you have 12 marks question. And finally, in section E, you have 5 marks practical oriented question. So far, whatever chapter 1, 2 and the third chapter theory you have learned, they all focused on 1 marks, 2 marks. This is the first time that you will be learning a 6 marks sum. Theory, of course, 6 marks alone ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೊದಲನೇ ಸತೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ತಿಳ್ಕೋರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇನಾಯ್ತು 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಡಿಟ್ಟೋ ಇದೇ ರೀತಿದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Classify the following accounts. See, that is our today's topic also. Classification of accounts. Okay. Classify the following accounts into, see, understand the what categories they have given. Capital, liabilities, assets, expenses, losses, revenue and gain. So how many items they have given you? 12 items are there. In front of each, you have to classify that to what it belongs to. For each item, you will get half marks. Notri, accountancy dalli 100 out of 100 score madudu bha easy aiti, because here you have systematic fixed answers. So if neatly, correctly bardiri, you will get out marks. When it comes to other theory subjects, grammatical mistake ಆಯಿತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ they will remove half mark, 1 mark and you will get 99 or 98 marks. But in accountancy, if you are writing your books of accounts neatly, clean, clear, everything is right, you have the chance to get 100 out of 100 every year, not only PUC first year, unless and until you are a student and you are learning accountancy subject. Okay? My aim when I was a student, ನಾ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ನಿ, ನನ್ನ ಏಮ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 100 out of 100 ತಗೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, and now when I am an accountancy lecturer, what is my aim now? My student should get 100 out of 100. Did I get 100 out of 100 in my college days? Yes, in PUC second year I got, and for that I received a medal also. Okay, so it should be your dream as well that you should get. So let us start. What are the things? ಓದ್ ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, 12 ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. What you are requested to do? You are requested to classify. What are the accounts? Capital. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಓದುತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಕ್ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾ ಇಷ್ಟು 15-20 ಮಿನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇನಿ, ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಸಕ್ಷಮ ಅದಿರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೈತಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, computer, commission into bracket, receive,
creditors, bills receivable, outstanding wages, salary, rent paid, debtors, bank overdraft, interest received, drawings. Okay, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮುಂದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ಜಿಪ್ಪಣದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಗೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇಜು ಓದುವಂದ್ರೆ ಏನು ವರದಕ್ಷಿಣೆದಾಗ ಹೋಗೋರದಿರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋನು. ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದವ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ. ಎದ್ರಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್, ರೆವೆನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Capital, what kind of account it will be? It will be a capital account only. Computer ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, it is an asset. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಕಮಿಷನ್ ಬಂದೈತೋ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ paid, on the basis of that classification will happen. If it is received, then it is income, and if it is paid, then it is expense. So commission received ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, income. In the same way, creditors ಏನಾಗ್ತೈತಿ, liability ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ, liability. Bills receivable ಇದು ಏನೈತಿ, asset. Then outstanding wages. Outstanding, depending upon the other account you will identify whether it is an asset or liability. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ outstanding ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. This is an outstanding expense. Wages ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಕೂಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ therefore ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡುವುದೈತಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. In the same way, salary ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬರೇ ವೇಜಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. On the word itself, the account will change. Okay, so salary, expense. Then rent paid ಅಂತ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? On the basis of that only you will classify whether it is an income or an expense. ಬರಾಕತ್ತೈತಂದ್ರ ಇನ್ಕಮ್, ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಬಡದ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಇಂಥವ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗ್ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದೈತಿ. ಎದಕ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು ಓದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್? See, every businessman opens a current account into any bank, whatever bank he likes. So this is a facility which is given by the banks to the businessman or current account holder only. The one who holds a current account. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ that ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸತತವಾಗಿ ಚಾಲೂನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ now this is a facility given by the bank to the businessman that even if there is no balance in his account, please understand this, even if there is no balance in the account of the businessman, he can withdraw amount to a certain extent. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಪಾನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಐತಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಲೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ
is called as an overdraft. Now overdraft is always a liability. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ liability. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. Okay, and the last item is drawings. See, drawings is directly related with capital, and therefore what you will write down to it as capital. Okay, so in this way, if you are writing neatly, how many marks you will get? 6 marks. Okay, each entry has half marks. Okay, so ellaru neatly baribeku, and we shall go for the next question. This is question number 2. Okay. So what is question number 2? See, classify the following. Hinga barge exam dagu video question. I have taken these questions from question papers only. Okay. Classify the following accounts into capital, liabilities, assets, expenses, losses, and revenues or gain. This question has been taken from your midterm 2017 question paper. ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಓದ್ಬಿಡೋನು. ಓದೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಮಷಿನರಿ, ವೇಜಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರದ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಮಷಿನರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್. Wages ಏನೈತಿ? ಖರ್ಚು ಐತಿ. It is an expense that you give to the coolie. Okay, so what it will be called as? Expense. Next, advertisement. Advertisement is also an expense. Why do you do advertisement? So that it will help you in increasing the sales. So this is expense. Next, bills receivable. Bill innu barudadao adar mele biಟ್ಟು ಬರೋದೈತಿ. So that is your asset. Then outstanding rent ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ whether it is rent receivable or rent payable, because see, rent can be received also, paid also. So when no clear information is given, you have to assume it is an expense antana. Okay, so ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ make a provision for the expenses but not for the incomes. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋರಿ? liability. ಯಾಕಂದ್ರೆ outstanding ಐತಿ. Drawings, you have already seen, it is a capital item. Next, commission receivable ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ. received ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುವುದೈತಿ. So receivable ಐತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? outstanding income ಆಯ್ತು. Okay, outstanding income is an asset. Next, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Now who is he? Whether he is a debtor or creditor. ನಮಗೆ ಡೇಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆಟರ್ ಅದಾರು ಓ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅದಾರು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, means he is our debtor. Debtor is an asset. If it is a credit balance, it means Ramesh is our creditor, and creditor is a liability. Okay, our liabilities ಅಂತ ಬರೆಯಕತ್ತಾರ, ನಾವು liabilities ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಯಾಗ. Okay, so that is income.
item capital. Capital ಗೆ ನಾವು capital ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀವಿ. Okay, is it easy? If you have understood trading account, P&L account, balance sheet, then only it is easy. Okay, so for this, how many marks? 6 marks. Let us go for the next question. How many questions I am solving in this class? 4, and 1 I am giving for homework. And this is the only one class when I am teaching this. Next class ಅಲ್ಲಿ ನಾ accountancy rules ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ journal entries. Now this is question number 3. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, again same. Classify the following accounts into capital, liabilities, assets, expenses, losses and revenue or gain. This question had come into your annual exam 2019. Okay, now let us understand what are the items given. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ 10 ಕೊಟ್ಟಾರ, 10 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ 10, but for how many marks? 6 marks. So here neatness also will be counted. Okay, so the way you are presenting, see the presentation of answer is also equally important. ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so the way you write, the way you present your answer is equally important. Only answer is right means teacher should give you marks? No, the way it has been presented, it is equally important. So let us read out what are the accounts. Capital account, sales account, interest paid, stock, machinery, salary, cash, creditors, bills payable and discount received. So you should start analyzing also. See, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. So let us write down solution for 3. Question number 3. What we have to do? We have to classify all these accounts into the 7 categories that they have given us. So capital is which item? It's a capital item. Sales, do not write it as an income. Sales is a revenue. Okay, if you write income, you will lose a half mark. Then interest paid, pay and therapy. So ultimately it is an expense. Next is stock. Now see, again there is no clarity whether it's a opening stock or a closing stock. Opening stock, closing stock ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? When it has to be shown into the trading account. If only stock is stored, it means it is closing stock and therefore it is an asset item. Then machinery, it is also an asset. Salary, it is expense. ಪಗಾರ ಕೊಡೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್, ಕೈಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಐತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, then creditors. Creditors are our liability. Next is bills payable. This is also liabilities. Ditto ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. You have to write it again. Don't put like this ditto mark. Okay? Yes. Last item is discount received. So ultimately it becomes income. Is it easy? Very easy. Okay, ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಇದೆ. Let us go for the last question. Question number 4. Okay. Now, what this question number 4 says is same. Classify the following accounts into capital, liabilities, assets, expenses or losses and revenue and gain. This had come into the year 2018. See, what are the items again? Let us see. Furniture, bad debts, rent received in advance, capital, investments, overdraft, outstanding rent, interest receivable, prepaid salary, bills payable, capital account and debtors account. ಈಗಂತೂ ನೀವು ಶಾನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಆರಾಮ್ ಬಡ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 4th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 12 ಐಟಮ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು and then classify. So capital is a capital item only. Sales, revenue. Then interest paid, so expense.
stock, asset, machinery, asset, then salary, expense, then cash, asset, creditors, liabilities, I was solving the answer number 3. Okay, so yes, it happens. Okay, this is our question number 4. So let us solve this. Okay, furniture. What is furniture? Furniture is an asset. Then bad debt. Na ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ bad debt ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರಾಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತದು? ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ರ ಮೇಲಾಯ್ತು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್. Rent received in advance. What it is? It is a liability. Capital is a capital item. Then investment, it is a asset item. Bank overdraft, as I told you just now, it is a liability. You can write it down, liability or liabilities. Outstanding rent. Okay, as I told you, you have to assume that it is an expense only. So ultimately that is also a liability. Next, interest receivable, outstanding income ant helakataro. So this is an asset. Next, prepaid salary. Advance dalli yarigare salary kottiri. So advance dalli kottiradna munde kododu avashyakte illa, and therefore it is a asset. Bills payable, it is a liability. Okay, then capital is a capital, and the last item debtors, adenaiti asset. Okay, so in this way you have to classify all the items. Okay, for each item how many marks you have? Half. And for the total question you have 6 marks. Okay, easy 6 marks. Idan now miss ಮಾಡ್ತಾ. So now I am giving you one homework. ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು whether right or wrong. Okay, so then take down today's homework. Okay, just ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರು, classify the following amounts into capital, liabilities, asset, expenses or losses, revenue or gain. Okay, what are the accounts? Rent received, capital, interest paid, salary, dividend. What is dividend? It is the money that you receive on shares that you have invested. ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಐತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತೆ. Machinery, drawings, outstanding wages, purchases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Then Ramesh, DR account ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. DR means what? Debit balance. Okay, now this is your homework. I hope that ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 marks ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ. Okay, so yes, with this we have come to the end of our class. If you are liking my classes, kindly hit the like button and do the homework regularly. Study. Time is moving very fast. Exam ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಶಿಸ್ತತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರೀರಿ. ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರದ್ರಂದ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜೋಡಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಂತ ಜೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಜಗತ್ತು ಸಲುವಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬಂದೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. Honesty is the best policy. So honestly paper ige bari. Okay, yes, we shall continue in the next class.